Good morning, students of 10th class. Dear students, we are in the chapter Heat chapter. In the previous class, we discussed about the specific heat, and also we discussed about the units of specific heat, and also the applications of the specific heat. Coming to the specific heat definition, once again I am recalling the definition of the specific heat. The specific heat of the substance is the amount of the heat required to raise the temperature of the unit mass of a substance by 1 degree centigrade raise of temperature. This is the definition of the specific heat. And coming to the units of the specific heat, the Celsius unit of the specific heat is calorie per gram degree centigrade, and SI unit of the specific heat is joule per kg Kelvin. And also that we learned about the applications of the uses of the specific heat. In that applications of the specific heat, we discussed about how the oceans are been acting as the storehouses of the earth, storehouses for the earth. And one more application we also found is when a watermelon is being kept in the refrigerator for a long time and is being taken out from the face and it's been kept outside of the fridge after a long time, even if you cut that watermelon, even though the outer part of the watermelon is found to be some hard, the fur or inside the watermelon is found to be cool because of what is having the greater specific heat. And one more applications also we discussed in the previous class of the specific heat, that is of samosa. If you look at this samosa, if you look at the outer part of the samosa is being cold, it's been cool. But if you open the samosa, where is the curry which is been stuffed in the samosa is found to be hot. That means లోపల తెలంగాణ సమోసాలో చాలా రకరకాల ఫుడ్స్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా స్పెసిఫిక్ హీట్ వల్ల వేడిగానే ఉంటుంది. These are the topics which we discussed in the previous class. Coming to this class, I would like to explain a new topic, the method of mixtures. So coming to the topic, okay, coming to the method of mixtures, what is meant by mixture and why are you calling it as the method of mixture? ఏదన్నా రెండిట్లు కలిపితే కనుక దాన్ని ఏమంటారు, మనం మిక్చర్ అంటాం. రెండు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ. ఈ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్ అనేది ఏంటి అన్నది ఒక్కసారి కనుక మనం చూస్తే కనుక వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ సమ్ సిచ్యువేషన్స్. ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐ వుడ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది 3 సిచ్యువేషన్స్. ఇవన్నీ కూడా మన డైలీ లైఫ్లో ఎక్కడో చోట మనం చూస్తూనే ఉంటాయి, కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసినవి, కానీ ఒక్కసారి కీన్ అబ్జర్వేషన్తో మనం ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేదన్నమాట. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, సిచ్యువేషన్ నెంబర్ 1. In the situation, first situation, I have taken 2 beakers of same size. నేను 2 బీకర్లు తీసుకున్నాను, 2 కూడా ఒకే సైజు ఉన్న బీకర్స్ అమ్మ. I have taken 2 beakers which are of equal size. రెండిట్లోనూ కూడా ఈక్వల్ సైజ్ ఉన్న బీకర్స్ అన్నమాట. ఆ బీకర్స్లో తీసుకుని ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే దీంట్లో 100 ml ఆఫ్ వాటర్ వేస్తున్నాను. దీంట్లో కూడా 100 ml ఆఫ్ వాటర్ వేస్తాను. What happened? I have taken 2 equal sized beakers and I am pouring each of the beaker with 100 ml of water. 2 బీకర్లు తీసుకున్నాను, 2 బీకర్లో కూడా సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ది బీకర్ తీసుకున్నాను. 2 బీకర్లో కూడా రెండిట్లో కూడా 100 ml ఆఫ్ వాటర్ మాత్రమే పోర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను,
In the textbook వచ్చేటప్పుడు మనకి sorry, I hope it is in 200 ml. If you want to get in the 200 ml. Okay. textbook ప్రకారం 200 ml ఇచ్చాడు, చెప్తారు అదే ప్రకారం వెళ్తాను. 200 ml ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. రెండింటిని కూడా నేను ఏం చేశానంటే రెండింటిని హీట్ చేస్తున్నాను. రెండింటిని కూడా హీట్ చేస్తున్నాను. రెండింటిని కూడా ఎంతో హీట్ చేస్తానమ్మా. ఐ ఆమ్ హీటింగ్ రెండింటిలో కూడా సేమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేంత వరకు నేను హీట్ చేస్తున్నాను. రెండింటిలో కూడా సేమ్ టెంపరేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వచ్చేంత హీట్ చేశాను, దీన్ని కూడా 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వచ్చేంత హీట్ చేశాను. అంటే రెండింటిలో కూడా ఈక్వల్ టెంపరేచర్ వచ్చేంత వరకు నేను హీట్ చేస్తానమ్మా. ఏం చేశాను? ఐ హావ్ టేకెన్ 2 beakers of equal size and I'm pouring this 200 ml of water in both the beakers and I'm heating those beakers until they attain the same temperature. ఆ రెండు కూడా ఒకే విధమైన టెంపరేచర్ వచ్చేంత వరకు నేను వెయిట్ చేశాను. హీట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేశాను అనమాట, ఒక పెద్ద బేకర్ ఒకటి తీసుకున్నాను. బేకర్ తీసుకొచ్చి ఈ రెండింటిని కూడా దాంట్లో వేశాను, మిక్స్ చేశానమ్మా. ఈ రెండింటిలో కూడా ఏం చేశాను, ఈ బీకర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ రెండింటిలో కూడా నేను ఇక్కడ మిక్స్ చేశాను. I have been mixed those 2 waters in a large beaker. అయితే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ అంటున్నాడు. ఏం అబ్జర్వ్ చేశాను? రెండింటిలో కూడా సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది, రెండింటిలో ఒక టెంపరేచర్ మనకు ఒకటే. లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. రెండు కూడా మనకి ఈక్వల్ టెంపరేచరే ఉంది, రెండు కూడా ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. అయితే ఇక్కడ అన్నాడు వాట్ యు అబ్జర్వ్. రెండింటిలో టెంపరేచర్లో చేంజ్ ఉంటుందా మనకి ఏమవుతుందమ్మా, రెండు బాడీస్ మధ్య డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి కనుక అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక బాడీలోంచి ఒక బాడీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది హీట్ జరుగుతుంది. దాన్ని హీట్ అంటాం మనం. అది ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ. కానీ ఇక్కడ చూస్తే కనుక దీంట్లోనూ సేమ్ టెంపరేచర్ ఉంది, దీంట్లోనూ సేమ్ టెంపరేచర్ ఉంది. ఎప్పుడైతే కనుక ఈ రెండింటిలో కనుక మనం పెద్ద బేకర్లో వేసామో మనకి 400 ml ఆఫ్ వాటర్ వచ్చింది. కానీ ఆ టెంపరేచర్ కూడా ఎలా రిమైన్ అవుతుందమ్మా, ఇట్ రిమైన్స్ యాజ్ 60 degrees ఓన్లీ, ద సేమ్ టెంపరేచర్. మన టెంపరేచర్ ఎటువంటి చేంజ్ అన్నది కూడా మనకి ఉండనే ఉండదు అనమాట. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తున్నారో చూడండి అమ్మా. This is the situation number 1. This is the second situation. ఈ సెకండ్ సిచ్యువేషన్ చూస్తే కనుక మళ్ళీ నేను సేమ్ బీకర్స్ తీసుకున్నాను, సేమ్ సైజ్ బీకర్స్. I've taken 2 beakers of equal same size. ఆ రెండు ఈక్వల్ బీకర్లు తీసుకున్నాను. బేకర్లు తీసుకుని ఏం చేశాను, దీంట్లో కూడా ఒక 200 ml ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను, దీంట్లో 200 ml ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. సేమ్ ml ఆఫ్ వాటర్. ఇప్పుడు ఈ బేకర్ ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ ఏ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 90 degrees centigrade. దీన్ని ఎంతో హీట్ చేస్తాను ఈ బేకర్లో నేను 90 degrees centigrade టెంపరేచర్ వరకు హీట్ చేస్తున్నాను. ఈ బేకర్ ఏం చేస్తాను, ఐ ఆమ్ హీటింగ్ ఓన్లీ 20 centigrade, ఓన్లీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 60 degrees. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేశాను అనమాట, ఒక ఫస్ట్ బేకర్ నేమో సెకండ్ సిచ్యువేషన్ I'm discussing about the second situation. In this I have taken 2 bakers and I am pouring equal volume of water into each of the baker. What I am doing, I am maintaining a temperature and I am heating the baker to a temperature of 90 degrees centigrade, and in this case I am heating the temperature of 60 degrees centigrade. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామమ్మా, రెండింటిలో కూడా ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాము, కానీ సేమ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్, సేమ్ టెంపరేచర్ కూడా మెయింటైన్ చేసాము. కానీ నో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది హీట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఇంకో దాంట్లో ఫ్లోట్ అవ్వలేదు, మనకి సేమ్ టెంపరేచర్. ఆ మిక్సింగ్ తర్వాత కూడా మనకి అదే టెంపరేచర్ వచ్చింది. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? జాగ్రత్తగా ఒకసారి. కానీ ఈ సిచ్యువేషన్కి వచ్చింది ఏమైంది, సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది వాటర్ తీసుకున్నాము. we have taken the same volume of water but the temperatures are being different. దీంట్లోనే 90 degrees centigrade టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేశాను, దీంట్లోనేమో 60 degrees centigrade టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తానమ్మా, దాన్నంతా కూడా ఒక పెద్ద బీకర్ తీసుకున్నాను, ఐ హావ్ టేకెన్ బిగ్ బీకర్. ఈ రెండింటిలో కూడా ఏం చేస్తాను, ఎలా పోర్ చేస్తున్నాను.
హోల్డ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ ఎంత? ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు చూడండి అమ్మా మిమ్మల్ని, వాట్ విల్ బి ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్స్డ్ బీన్? అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది? 90 degrees ఉంటుందా, 60 degrees ఉంటుందా? సేమ్ టెంపరేచర్ మనం చూపించదా? వాట్ వుడ్ బి ది ఫైనల్ టెంపరేచర్? ఆ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ 90 degrees లో ఉన్నది ఏమవ్వాలమ్మా, ఈ హీట్ ని ఇది తక్కువలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏమో చేస్తుందంటే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య కొంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది. అంటే టెంపరేచర్ వచ్చింది అందుకని ఎంతవరకు ఉండాలి? ద టెంపరేచర్ షుడ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ 90 and 60. 90కి అబౌవ్ వెళ్తుంది, 60కి బిలో కూడా రాదు. అయితే మెజర్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది మిక్చర్స్ అన్నాడు. ఒక థర్మామీటర్ తీసుకుని మెజర్ చేయమన్నాడు. అయితే ఎలాగ ఉంది, అది ఎలా ఉందో ఫైండ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ వన్ ఫార్ములా. అయితే ఈ థర్డ్ సిచ్యువేషన్ కూడా చెప్పిన తర్వాత మీకు దాని టెంపరేచర్ ఎంత అనేది నేను మెజర్ చేసి చెప్తానమ్మా మీకు నేను బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా. అలాగే ఇంకో మాట అడుగుతాడు, క్యాన్ యూ గెస్ ద రీజన్ ఫర్ ది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్? ఆ టెంపరేచర్ లో మార్పు అంటే అయితే 90 అయితే ఇక్కడ ఏమని మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారమ్మా, అయితే కలిపాం కాబట్టి 90 అన్నా రావాలి, 60 అన్నా రావాలి. అంటే 90, 60 కాకుండా వేరే టెంపరేచర్ ఎలా వస్తుంది సార్ అని మీరు అడగొచ్చు మమ్మల్ని. అది ఎవరికైనా వచ్చే డౌట్ అది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను మనం ఫస్ట్ క్లాసులో చెప్పాను, మనం ఏదన్నా సరే స్నానం చేయాలంటే ఒక బకెట్ నీళ్ళు తీసుకెళ్ళి స్టవ్ మీద పెట్టుకోము. ఏం చేస్తాము, ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ది బకెట్ మనం కోల్డ్ వాటర్ పోసిన తర్వాత ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తామా, స్టవ్ మీద పెట్టి దాన్ని హీట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ని తీసుకెళ్ళి మనం కలుపుతాము. అప్పుడే మనకు గోరువెచ్చని నీళ్ళు వస్తాయి, ఒక కొంచెం మనం స్నానం చేయడానికి తగ్గ నీళ్ళు వస్తాయి. అంతేగా స్టవ్ మీద పెట్టి నీళ్ళని తీసుకెళ్ళి మనం స్నానం చేస్తామా? వీ విల్ నాట్ డూ దట్. Isn't it or not? In the same situation, ఇక్కడ కూడా ఈ 90 degrees ఉన్న దాన్ని తీసుకెళ్ళి 60 degrees తో పాటు మనం మిక్స్ చేసేటప్పటికి అక్కడ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, ఇది 90, ఇది 60. మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, ఇది ఏమవుతుందమ్మా, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంతవరకు జరుగుతుంది? ఈ టెంపరేచర్ దీనికి మధ్య ఎటువంటి టెంపరేచర్ మధ్య చేంజ్ లేకుండా రెండు కూడా ఒక మెయింటైన్ టెంపరేచర్ అవుతుందంటే దాన్ని మన థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్పాను మీకు నేను. అంతవరకు మెజర్మెంట్, అంతవరకు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎక్కడి నుంచి, ఒక హాట్ బాడీ దగ్గర నుంచి ఒక కోల్డ్ బాడీకి. అలాగే థర్డ్ సిచ్యువేషన్ చెప్పిన తర్వాత ఒక ఫార్ములా చెప్తాను. ఫార్ములా చెప్పిన తర్వాత అసలు దీంట్లోనూ కలిపితే మనకి ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఎంత టెంపరేచర్ వచ్చిందో మీకు నేను ఒక ఫార్ములా, ఒక ప్రాబ్లమేటిక్గా మీకు ప్రాబ్లమ్ సమ్ రూపంలో మీకు చూపిస్తానమ్మా. ఇన్ ద థర్డ్ సిచ్యువేషన్, సిచ్యువేషన్ నెంబర్ 3. వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ సేమ్ ఇదే పాట ఏంటమ్మా, సేమ్ 2 beakers ఆఫ్ ఈక్వల్ సేమ్ సైజ్. మళ్ళీ 2 బీకర్లు తీసుకున్నాను, రెండు కూడా ఈక్వల్ సైజ్ ఉన్నటువంటి 2 బీకర్లు తీసుకున్నాను. దీంట్లో ఏం చేస్తానమ్మా, దీంట్లో ఐ ఆమ్ పోరింగ్ 100 ml ఆఫ్ వాటర్. దీంట్లో ఏం చేస్తాను నేను, ఐ ఆమ్ పోరింగ్ విత్ 200 ml ఆఫ్ వాటర్. జాగ్రత్తగా నేను 2 సేమ్ సైజ్ బీకర్స్ తీసుకున్నాను. ఒక దాన్నేమో 100 ml తీసుకున్నాను, ఇంకో దాన్నేమో 60 ml తీసుకున్నాను. అయితే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఒక మాట అడుగుతున్నాడు. అయితే 100 ml తీసుకున్న దాన్నేమో ఐ హావ్ బీన్ రేజ్డ్ టు టెంపరేచర్ 90 degrees సెంటిగ్రేడ్. దీన్నేమో 200 ml తీసుకున్న దాన్ని ఏం చేశాను, 60 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వరకు నేను మెయింటైన్ చేశాను. జాగ్రత్తగా ఇక్కడ 100 ml ఉన్నదేమో 90 degrees వరకు వెళ్ళింది, 200 ml ఉన్నదాన్ని ఎంతో 60 degrees టెంపరేచర్ వరకు మెయింటైన్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, మళ్ళీ ఇంకో మాట అడుగుతాడు. అగైన్ మిక్స్ దిస్ 2 mixtures ఇన్ ఎ లార్జ్ బీకర్. మళ్ళీ రెండింటిని మిక్స్ చేసామంటున్నాడు. ఈ 2 బీకర్లను మళ్ళీ అగైన్ మిక్స్ చేయమంటున్నాడు. మిక్స్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ సేమ్ సిచ్యువేషన్ థర్డ్ ఎలాగుందో థర్డ్ సిచ్యువేషన్ కూడా సేమ్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఏమవుతుంది, 90 degrees 60 degrees కాబట్టి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది. ఎంతవరకు జరుగుతుంది, ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ అంటే లెట్ us థింక్ వన్ థింగ్. అయితే ఈ 2 శాంపిల్స్ తేడా వచ్చింది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఒక మాస్ నేను ఏమనుకుంటాను, M1 అనుకుంటానమ్మా. దీని ఒక మాస్, ఫస్ట్ దాని ఒక మాస్ ఏమనుకుంటా అంటే M1 అనుకుంటాను. ఫస్ట్ దాని ఒక టెంపరేచర్ ఏమంటే ఇనీషియల్
ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఫస్ట్ టెంపరేచర్ ఏమంటారంటే నేను సారీ T1 అంటాను. హాటర్ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ ఏమో T1 అంటాను, హైయర్ టెంపరేచర్. అయితే సెకండ్ బాడీ యొక్క మాస్ ఏమంటారంటే ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ M2. అలాగే ఈ కోల్డర్ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ ఏమంటారంటే T2 అంటాను నేను. అయితే ఈ రెండు మిక్స్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన టెంపరేచర్ నేనేమంటానంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ అంటాను. ఆ రెండింటి తర్వాత వచ్చిన టెంపరేచర్ ఏమంటారమ్మా? ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్. ఓకే, లెట్ us discuss about this situation and situation 3. అయితే coming to that, if you look up the temperature of the mixture is lower than the temperature of hotter sample తీసుకున్నట్టయితే ఈ హైయర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది కోల్డర్ శాంపుల్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరిగిందనమాట? ఒక హాట్ బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ ని కోల్డర్ బాడీ ఏం చేస్తున్నామా కొంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ the heat lost by the hot sample and the heat lost by the cold sample. ఆ రెండు కూడా ఎలాగున్నాయి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం అమ్మా. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the amount of heat lost ఇదేమో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ చూస్తే ఎలా ఉందమ్మా? హాట్ బాడీ. దాన్ని ఏమనుకుందాం అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీట్ లాస్ట్ అనగానే మనం ఏమంటాం Q కింద లెక్క చేస్తాము. Q అనేది ఎలా ఉందమ్మా మనకి ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ ద Q హియర్? M1. ఈ రెండిట్లో కూడా సేమ్ మన ఫార్ములా ఏంటంటే బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు MS డెల్టా T అని చెప్పి మనం చెప్పాను ఇంకో క్లాస్లో నేను స్పెసిఫిక్ హీట్స్. అలాగే M1S. అయితే ఇక్కడ చేంజింగ్ టెంపరేచర్ మనం ఎలా తీసుకుంటాము? హౌ విల్ యూ టేక్ ది చేంజింగ్ టెంపరేచర్? జాగ్రత్తగా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ కెన్ యూ టేక్ ది చేంజింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ట్ బై ది హాటర్ శాంపుల్? ఎలా తీసుకుంటామా? మొత్తం ఎంత హీట్ లాస్ట్ అయిందంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా T1 ఉంది, అది ఏమైందనమాట మిక్స్ అయ్యేటప్పటికి ఎంత వచ్చింది? T వచ్చింది. అంటే M1 మైనస్ T1 మైనస్ T. M1 మైనస్ M1S T1 మైనస్ T. అలాగే the amount of heat gained కోల్డర్ బాడీ ఏం చేస్తుందమ్మా? హాట్ బాడీ ఏమో హీట్ ని లాస్ చేసుకుంది, కోల్డ్ బాడీ ఏమో ఏం చేస్తుంది అనమాటమ్మా? హీట్ ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. జాగ్రత్తగానండి, హాట్ బాడీలో ఉన్న వాటర్ హాట్ బాడీలో ఉన్న హీట్ ని ఏది అది లాస్ చేసుకుంటుంది. హాట్ బాడీ ఏం చేస్తుందమ్మా? హీట్ లాస్ చేసుకుంటుంది. అదే కోల్డర్ బాడీ ఏం చేస్తుంది? అదే హీట్ ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ బై ద హాట్ బాడీ అనేది Q1 is M1S T1 మైనస్ T. మీకు చాలా డౌట్ వచ్చింది ఇక్కడ T అని చేశారు సార్, T1 మైనస్ T2 వచ్చు కదా అని. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందనమాట? దీంట్లో ఎంత వేడి లాస్ అయిందో మనకి కావాలి. ఇక్కడ మొత్తం దీనికి ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎంత టెంపరేచర్ 90 degrees టెంపరేచర్ ఉంది, దాన్ని తీసుకుని 60 degrees వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? 90 కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది కానీ 90 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అయితే ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని కలిపిన తర్వాత మనకు వచ్చింది ఫైనల్ టెంపరేచర్. ఎంత లాస్ అయిందో మనకి కావాలంటే దీంట్లో నుంచి మనం ఈ ఫైనల్ టెంపరేచర్ తీయాలి. అది ఎంత లాస్ అయిందో మనకు తెలుస్తుంది అక్కడ. ఎంత గెయిన్ అయిందో కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడమ్మా, ఈ 90 degrees అలా 60 degrees గా మిక్స్ అయింది. మిక్స్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? కొంత ఎనర్జీని తీసుకుంది, హీట్ ఎనర్జీని తీసుకునేటప్పటికి ఆటోమేటిక్ దీనికన్నా ఎనర్జీ పెరుగుతుందా పెరగదా? మీకు మొన్నే చెప్పాను. అందుకని ఒక బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో ఒక బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది. అయితే ఈ రెండింటి మధ్య థర్మల్ ఈక్వివలెంట్ ఏమవుతుంది? ఇది హీట్ లాస్ అయింది, ఇది గెయిన్ అయింది. ఎంతవరకు గెయిన్ అవుతుంది? రెండింటి మధ్య టెంపరేచర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇది ఎక్కువ ఉంటుందా ఇది ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా? ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది 60 degrees కన్నా. సో హియర్ M2
ఎస్ టీ మైనస్ T2. అయితే మనకి ఎటువంటి హీట్ లాస్ కానీ నో లాస్ ఆఫ్ హీట్ కానీ ఉందనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేస్లో ప్రాపర్గా. అలాంటప్పుడు మనం ఎలా రాస్తాం అంటే హీట్ లాస్ట్ బై ది హాట్ శాంపుల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హీట్ లాస్ట్ బై ది కోల్డ్ శాంపుల్. అంటే ఈ Q1 ఇస్ ఈక్వల్ టు Q2. ఎక్కడమ్మా ఏదైతే హీట్ లాస్ట్ లో జరగట్లా కన్వెక్షన్ కానీ రేడియేషన్ వల్ల కానీ కండక్షన్ వల్ల కానీ ఎక్కడ మన హీట్ లాస్ జరగనప్పుడు అయితే హీట్ లాస్ట్ బై ది హాటర్ బాడీ ఎలా ఉండేది, ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ట్ బై ది హాటర్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గెయిన్ బై ది కోల్డర్ బాడీ. రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. అప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఎలా రాయొచ్చు, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అన్నమాట. M1S T1 minus T is equal to M2S T minus T2. ఇది స్పెసిఫిక్ వాటర్, ఇది స్పెసిఫిక్ వాటర్. ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అక్కడ వాటర్ ఇక్కడ వాటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకేం మిగులుతున్నామా. దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు మనం, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అనమాట. M1T1 మైనస్ M1T is equal to M2 into T, M2T మైనస్ ప్లస్ మైనస్ M2T2. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఈ మైనస్ ని అటు తీసుకెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ M1T1 ఈ మైనస్ ఉన్నదాన్ని ఇటు తీసుకొచ్చేద్దాం. ఈ మైనస్ ఉన్నది ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్ M2T2 is equal to ఈ మైనస్ ఉన్నదాన్ని అటు తీసుకెళ్ళిపోయానమ్మా. అంటే ఏమవుతుంది M1T ఇక్కడ ప్లస్ M2T. సో హియర్ వాట్ నేనేం చేశానంటే కొత్త విషయం ఏమి చేయలేదమ్మా. నేను చేసిన పని అంటే ఏంటంటే ఈ T ఉన్న దాన్ని కాన్స్టెంట్ T ఉంది, ఇక్కడ T1 ఉంది, ఇక్కడ T2 ఉంది. ఆ T1 T2 ఒక పక్కన తీసుకొచ్చాను. ఈ T లో ఉన్నదాన్ని దాన్ని తీసుకెళ్ళాను. దీనికి పక్కన వస్తా అవుతుందమ్మా M1T ప్లస్ M2T ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని అటు తీసుకెళ్ళిపోండి. M1T1 ప్లస్ M2T2. సో ఇక్కడ T కామన్ ఉంది. T కామన్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా M1 ప్లస్ M2 ఆఫ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా, అది M1T1 ప్లస్ M2T2. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఫైనల్ స్టెప్ రాస్తుంటాను. ఇప్పుడు T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే డెలివరీ ఏమవుతుందా డివిజన్. సో M1T1 ప్లస్ M2T2 బై M1 ప్లస్ M2. అయితే ఇందాక సెకండ్ సిచ్యువేషన్, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ గెటింగ్ ది ఫైనల్ టెంపరేచర్. ఇన్ ద సెకండ్ సిచ్యువేషన్ లో థర్డ్ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఏం చేశారమ్మా, ఇక్కడ 90 degrees ఉంది, ఇక్కడ 60 degrees ఉంది. ఇక్కడ ఎంత టెంపరేచర్ వచ్చిందంటే మనం ఎవరైనా చెప్పలేకపోయాం. అయితే బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వి కెన్ సీ ది హౌ మచ్ టెంపరేచర్, ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు. మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అనమాట. మనం చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఎంత ఉందో, ఇక్కడ ఇదేమో M1, ఇక్కడ ఇది M2, ఇది T1, దిస్ వన్ ఇస్ T2. ఇప్పుడు T ఇస్ కూడా ఎంత అవుతుందమ్మా, ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి. ఇక్కడ M1T1 అంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత, ఫైనల్ టెంపరేచర్ వచ్చిందో మనకు కావాలి. ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి. ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత వచ్చిందో కావాలి అంటే కనుక 200 into 90 ప్లస్ అంటే కదా T is equal to M1T1 290 ప్లస్ 200 into 60, that is M2T2 by M1 plus M2. 200 plus 200 ఎంత అవుతుంది, ఇది 18,000 ప్లస్ 12,000 by 400. Then how much of 8 plus 2 10 1 1 2 3 30,000. That is 30,000 by 400. 0 0 cancel, 0 0 cancel. That is
300 by 4. 300 divided by 4. 4 7s are 28. 2 0. 4 5s are 20. So how much is the final temperature amma? అంటే ఈ రెండింటిని కలిపిన తర్వాత 90 డిగ్రీ 60 డిగ్రీస్ మనం కలిపిన తర్వాత మన ఫైనల్ గా ఎంత టెంపరేచర్ వచ్చిందమ్మా 75 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వచ్చింది. ఇది సెకండ్ సిచ్యువేషన్. అయితే థర్డ్ సిచ్యువేషన్ కి వచ్చి ఎంత టెంపరేచర్ వచ్చింది అన్నారు. సో ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే M1T1 అంటే 100 into 90 plus M2T2 200 into 60 by M1 plus M2 100 plus 200. How much it is? 9,000 plus 12,000 by 300. How much it is? 9,000 plus 12,000. 9 plus 2 11 1 21. 21,000 by 300. That is 0 0 cancel 0 0 cancel. 3 table is 3 will go with 2 10 70 times. So it is 70 degrees. అంటే ఇక్కడ ఏమిందమ్మా ఈ 100 ml ఉన్నటువంటి హీట్ వాటర్ 90 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గరికి 90 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసింది. 200 ml ఉన్నది 60 డిగ్రీ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు మిక్సెస్ కలిపిన తర్వాత ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 70 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ క్యాన్ యూ గెస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ అంటే బికాస్ వన్ థింగ్ ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ చేశాను. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే కనుక సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాం, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సేమ్ టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి నో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది హీట్. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాము కానీ టెంపరేచర్లో డిఫరెన్స్ ఉంది. థర్డ్ సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్ మాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాము, డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ వెన్ టూ ఆఫ్ దీన్నే మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అని చెప్తాం అనమాట. ఏం చెప్తామంటే ఏ అన్న 2 or more బాడీస్ని డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర కానీ ఎప్పుడైతే థర్మల్ కాంటాక్ట్ తీసుకొచ్చామో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ హాట్ బాడీస్లో ఉన్నటువంటి హీట్ ఏదైతే ఉందో అది లాస్ అయిపోతుంది. మరి ఆ లాస్ అయిపోయిన హీట్ ఏమవుతుందంటే ఈ కోల్డ్ బాడీస్ ఏం చేస్తుందంటే హీట్ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది. సో అది ఎక్కడంటే ఇఫ్ heat is not been lost by other process, ఇంక ఏ ప్రాసెస్ వల్ల హీట్ లాస్ అవుతుంది ఉంటే కనుక the heat lost the net heat lost is equal to net heat gain.